طیب صاحبہ، میں پی ایف یو جے کا، این پی سی کا، آر آئی یو جے کا، تمام میرے بھائی بہنیں یہاں موجود ہیں، سب کا شکر گزار ہوں کہ مجھے پہچان جو ہے وہ مشکل وقت میں ملی. حالانکہ میں اس فیلڈ میں خاصا پرانا تھا، مگر اگر مجھے اپنے صحافی بھائیوں کی سپورٹ نہ ہوتی تو شاید آج میں وزارت اطلاعات کی کرسی پر نہ بیٹھا ہوتا. مجھے جو مشکل دور تھا، اطلاع کا دور تھا، 4 سال آپ کے ہی ذریعے، ان مائکس کے ذریعے، ان کیمراز کے ذریعے ایک پہچان بھی ملی، سیاست میں ایک مقام بھی ملا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے میرے کریئر میں کنٹریبیوٹ کیا، اور جب میں کسی مقام پہ پہنچا ہوں تو آپ کے لیے کنٹریبیوٹ کرنا جو ہے وہ میرے فرائض میں شامل ہے. اور مجھے فخر ہے، ہمارا افضل بٹ صاحب، ہمارا علاقہ ایک ہے، اور گکھڑ نے بڑے بڑے نام پیدا کیے اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اور آج میں یہاں پہ بیٹھا ہوں تو یہ میرے علاقے کے لیے بھی فخر کی بات ہے. تو میں بس گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے اس بات کا مکمل طور پہ ادراک ہے کہ صحافیوں کی، رپورٹرز کی، لکھاریوں کی، میڈیا ورکرز کی زندگی آسان نہیں ہے. میں نے پاکستان براڈ کاسٹرز ایسوسی ایشن کے ساتھ، اے پی این ایس کے ساتھ جتنی بھی نشستیں کی ہیں، اور جو بھی بجٹ مختص ہوا ہے اس میں ایک ہی گزارش کی ہے، اور وہ ہمیشہ انہوں نے میری بات سنی بھی ہے، مانی بھی ہے، کہ میڈیا ورکرز کی، صحافیوں کی زندگی کو آسان کیا جائے. اس میں سرکار اپنا بھرپور کردار ادا کر بھی رہی ہے، کرتی بھی رہے گی، مگر اس کے ساتھ ساتھ میں نے یہ باضابطہ طور پہ بھی پی بی اے کو، اے پی این ایس کو یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ان معاملات کو، کہ جب بجٹ حکومت بڑھاتی ہے، وہ چاہے ایڈورٹیزمنٹ کا بجٹ ہو، وہ باقی بجٹ ہو، تو اس میں پھر حق میڈیا ورکر کا بھی ہے، صحافی کا بھی ہے، رپورٹر کا بھی ہے. اور میں نے کل بھی فردن مالکان سے یہ بات کی کہ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ جب میں آئی ٹی این ای کے پلیٹ فارم سے کوئی چیک دیتا ہوں، کیا ہی اچھا ہو کہ میں آپ کے دفتر آ کے یہ چیک جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ کیا کروں، یہ ضرورت یا نوبت ہی نہ آئے کہ ہمیں آئی ٹی این ای جانا پڑے. تو میں نے آتے ہی کوشش کی کہ واجبات کی ادائیگی کی جائے، جو کہ خوش اسلوبی سے کی گئی. اور دیکھیے، یہ ایک پودا لگایا تھا میری بڑی بہن مریم اورنگزیب صاحبہ نے، اور مجھے موقع ملا اس کی آبیاری کرنے کا، اور یہ انشاءاللہ تعالیٰ اس سال ایک تناور درخت کی شکل اختیار کرے گا جو پودا لگا تھا. اور بیچ میں کچھ سلسلہ منقطع ہوا، اب اس کو نہیں ہونے دیں گے. تو پہلے مرحلے میں 5,000 اور دوسرے مرحلے میں 10,000 صحافیوں کی ہیلتھ انشورنس جو ہے اس کو یقینی بنایا جائے گا. 1 ارب روپے کی خطی رقم مختص کر دی گئی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو اس بات کی یقین دہانی کراؤں، دیکھیے اس میں کل بھی بات ہوئی کہ نیچرل ڈیتھ تو obviously کور نہیں ہوتی، مگر اگر ان نیچرل کاز کی وجہ سے کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے دوران سروس، تو میں نے پی آئی او صاحب کو یہ ہدایات جاری کر دی ہیں کہ اس کو بھی اس میں شامل کیا جائے، تاکہ اس کا بھرپور جو ہے وہ فیملی کی مالی معاونت کی جا سکے. اور میں چاہوں گا کہ صحافی برادری کے جو مسائل ہیں، اور مجھے پتہ ہے کہ صوبوں کی گرانٹس بہت زیادہ ہیں، ہماری وفاقی حکومت کی گرانٹ نہیں، آج آنے سے پہلے سائن کر کے آیا ہوں کہ اس پالیسی کو بھی تبدیل کیا جائے، اور جو جرنلسٹ باڈیز کو گرانٹ جاتی ہیں اس میں بھی کم از کم صوبوں کے برابر جو ہے اس کو رکھا جائے، تاکہ فیڈریشن جو ہے وہ بھی اپنی باڈیز کو، ان کی ویلفیئر کو ملوث خاطر رکھ سکے. جب سے وزارت اطلاعات کا قلمدان سنبھالا ہے، بالکل اوپن ڈور پالیسی ہے. اور آپ اگر میرے پاس کبھی تشریف لائیں تو یہ جس طرح پریس کلب ہم بیٹھے ہیں، ویسے ہی میں چاہوں گا کہ آپ منسٹری کو بھی آباد کریں، پی ٹی وی کو بھی آباد کریں، ہمارے دفتروں کو بھی آپ نے آباد کرنا ہے، اور یہ مل جل کے ہم نے اس ملک کی بھی خدمت کرنی ہے، معاملات کو آگے لے کے چلنا ہے. اور دیکھیے، آزادی اظہار رائے کے حوالے سے یہ کہوں گا کہ میں پولیٹیکل ایکٹیوسٹ رہا ہوں، مشکل دور دیکھا ہے، اور آپ معاشی مسائل کو جو ہے وہ اجاگر کرتے ہیں، سماجی مسائل کو اجاگر کرتے ہیں، لوگوں تک ہماری آواز پہنچاتے ہیں. تو ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ آپ کے حقوق کے تحفظ کو ہم بطور کسٹوڈین جو ہیں وہ گارڈ کریں، اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی. مگر اس میں ایک ذمہ داری ہماری یہ بھی بنتی ہے کہ جس طرح پلیٹ فارمز بڑھتے جا رہے ہیں، ایک ڈس انفارمیشن کا سلسلہ بھی جو ہے اس کو بھی مل جل کے دیکھیے. میں قوانین تب لاگو ہوں، ابھی وفاقی حکومت میں بھی ایک بات چھڑی، اور میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے گھر آیا تو میں کھل کے بات کروں.
भाई साहब बैठे हैं, इनका हमारे दादा के साथ एक ताल्लुक था, हमारे बुजुर्ग हैं। मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि देखिए, अगर हमने आने वाले दिनों में इवन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अगर किसी का कोई ग्रीवेंस है, किसी का कोई गिला शिकायत है, उसकी दादरसी होनी है, तो कम से कम कोई ऐसा फोरम होना चाहिए जिसके तहत वो दादरसी हो सके। क्योंकि एक वक्त आएगा कि जब बहुत देर हो चुकी होगी। तो मैं वफाकी हुकूमत की तरफ से आपको ये कहना चाहता हूँ कि एक किस तरह का मामला ज़रूर आया था काबीना के अंदर, उसको मंजूर नहीं किया गया। कहा गया कि एक कमेटी बना दी जाए, तमाम स्टेक होल्डर्स को इस पर ऑन बोर्ड करें और तमाम स्टेक होल्डर्स की, जर्नलिस्ट बॉडीज़ की मशावरत के साथ ये काम हो। मेरी भट्ट साहब से भी बात हुई, जतोई साहब से भी बात हुई, और इसलिए इसको आगे नहीं बढ़ाया गया कि जब तक आपकी इसमें रजामंदी शामिल नहीं होती, आपकी आरा नहीं आ जाती, आप इस पे ऑन बोर्ड नहीं आ जाते, तो ये कदम तब तक ना उठाया जाए। और मैं आपको इस बात का यकीन दिलाता हूँ कि देखिए, जब कोई कानून बनता है डिस इन्फॉर्मेशन को काउंटर करने के लिए, और आज खुशी का मौका है, मगर मेरी आदत यह है कि मैं दिल की बात करने से रह नहीं सकता, तो मैं आपके पास आया हूँ, तो मेरा ये फ़र्ज़ बनता है, और मैं समझता हूँ कि ये इखलास के साथ मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ। और मैं मुखलिस नहीं होऊंगा अगर मैं आपसे ये बात नहीं करूंगा कि बाकी मामला जो चल रहे हैं वो भी आपके सामने डिस्कस होने चाहिए, और उसमें भी आपकी मशावरत, आपकी आराज शामिल होनी चाहिए। तो मैं आज यहाँ रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक कमेटी इस पे तश्कील दे दें, तीनों बॉडीज़ की। हम बैठते हैं, इसको भी ईद के बाद डिस्कस करते हैं कि ये यकतरफा तौर पे नहीं होना चाहिए, इसमें आरा शामिल होनी चाहिए, इसके अंदर जो कोई आपकी तजावीज़ हैं उनको शामिल होना चाहिए। तो मैं उसकी भी आज आपको दावत देने आया हूँ कि उस हवाले से भी जो है वो आपकी जो तजावीज़ होंगी उनको इंशाल्लाह जो है वो मनुज़ खातिर रखा जाएगा। तो ये मुलाकातों का सिलसिला जारी रहेगा। मैं माजरत चाहता हूँ, मुझे अभी लाहौर जाना है आज, तो ज़रा थोड़ा सा वक्त कलील है। तो मैं एक तफसीली नशिस्त जो है वो मीट द प्रेस के हवाले से भी करेंगे, और मैं चाहूँगा कि एक तवील नशिस्त हो जिसके अंदर सहाफ़ियों के दीगर मसाइल जो हैं उस हवाले से भी बातचीत की जाए। और अब काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स के हवाले से कल बड़ी हौसला अफजा चीज़ें सामने आई हैं कि देखें, वेजेस के हवाले से पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना, वो अब एक एडिशनल फोरम भी मौजूद है। और खुशी हुई कि नामवर सहाफ़ी जो थे वो काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स के पास गए उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए। तो ये मिलजुल के हमने सहाफ़ियों की वेलफेयर के लिए, फलाह व बहबूद के लिए, उनकी ज़िंदगी आसान बनाने के लिए जिस तरह हेल्थ इंश्योरेंस का एक कदम उठाया है, मैं समझता हूँ कि वो वेजेस के हवाले से भी मिनिमम वेज, अब अगर हुकूमत ने उसको 37,000 रुपये मुख्तस किया है तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी होनी चाहिए। जो एम्प्लॉइज़ ओल्ड एज बेनिफिट है उस पर भी इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। तो इसमें मालिकान से भी बात करेंगे, PBA से भी बात करेंगे, APNS से भी बात करेंगे, और बातचीत जारी है कि हेल्थ इंश्योरेंस अपनी जगह, मगर बाकी मसाइल के हल के लिए भी जो किरदार हम अदा कर सकें। क्योंकि देखिए, ना मैंने हमेशा इधर रहना है, ना आपने रहना है, या यही चीज़ें रह जाएंगी जो हम कर जाएंगे सहाफ़ी बरादरी के लिए, अपने इस मुल्क के लिए। तो मैं इस नीयत से आया हूँ कि टेस्ट मैच इंशाल्लाह ताला खेलना है, और इनिंग ऐसी खेलनी है कि जो स्कोर बोर्ड है वो काफ़ी दहाइयों तक उस पर नाम जो है वो याद रहे। तो इस नीयत के साथ और एक अच्छी नीयत के साथ हम आए हैं, और इंशाल्लाह ताला कोशिश होगी कि आपके हकूक़ के ज़ामिन भी बने, आपके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ भी करें। और देखिए, हमारा एक ग्रुप बना हुआ है कई जो बीट रिपोर्टर्स का भी, कभी कोई मसला हो, उस दिन एक नूरुल्लाह साहब हैं, नूरुल्लाह साहब का इशू हुआ, आधे घंटे के अंदर अंदर जो मामला मेरे तक पहुंचता है, अव्वल तो कोशिश होती है कोई ऐसा मसला क्रिएट ना हो। ये कौन सा बैठे इनको पता है, जैसे मसला होता है मैं सबसे पहले कोशिश करता हूं कि मैं ज़ाती दिलचस्पी लेकर उस मसले को हल किया जाए। तो ये मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आपके लिए मेरे तक रसाई मुश्किल नहीं होगी, और आप इसी तरह समझेंगे जिस तरह भट्ट साहब या जतोई साहब बैठे हैं। तो आप जब भी आना चाहें, मेरे दफ्तर के भी दरवाजे खुले हैं, खिड़कियां खुली हैं, सियासत में वैसे ही खिड़कियां और दरवाजे खुले रखने चाहिए। तो मैं बड़ा मशहूर हूँ जी, आपने आज इज़्ज़त अफ़ज़ाई की, और इन मामलात को आगे लेके चलेंगे, और एक मिसाली जो है वो सिस्टम बनाएंगे इस्लामाबाद दिल्ली के साफ़ियों के लिए। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी।